औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इम्तियाज़ अली संघिया जी नवीं विलाग नाल तुहाडी खिदमत च हाज़र है। लाइव चल के तुहाडे नाल इंशाअल्लाह तुहाडे नाल मामलात शेयर करांगे। कोशिश करांगे कि तुहाडे कोल कुछ सीखीए ते कुछ तुहाडे नाल अपनी ज़िंदगी दे मामलात नूं शेयर करिए। होर सुनाओ दोस्तों, सब ठीक है? सारे मामलात राज़ी बाज़ी ने? कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? केड़े एरिए च वसदे पे हो ते केड़े एरिए चों रह रहे हो ते केड़े एरिए च जिंदगी दा निज़ाम चला रहे हो? आया कि तुसीं शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा हो, बच्चे हो, जवान हो, वडेरे हो, बंदे हो कि बुढ़ियां हो? हाँ जी, किस तरह के मामला चल रहे हैं ते किवें दे चल रहे हैं ते की कर रहे हो? गर्मी बहुत ज़्यादा है। एक दोस्त कोल गया हाँ, उत्थे बैठा हाँ, बड़ी सोहनी पक्खे की छां ही। पक्खे की छां समझदे हो ना? पक्खे थले बैठा हाँ बड़े सोहने तरीके नाल। ते जनाब अचानक टेलीफोन आ गया बाजी दा कि पानी लाया तो बई पानी होण डिया लीक, ते आके इनू लै बन। नर्स जी पानी लाया, ठीक है जी। पानी ला के तूत दी छां बह गई हैं ते बींडा डिया बी 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 कर है जी। ये भी पानी मंगन डिया, बारिश मंगन डिया। बाकी अल्लाह पाक अगे दुआ करने कि ए मेरे मालिक, ए मेरे रब्बे जुल जलाल, तू अपनी रहमत वाली बारिश पा, साढ़े गनाहां दे उत्ते रहमत दा करम दा मींह वसा, ताकि असीं सकून ते राहत महसूस करिए। हाँ भाई जवान, की हाल ने? उरा हाँ, किदा मुंडा है? रखे केदे दा हैं? सामने टंकी, नीली टंकी वहदी है। ए तेरी फोटो खिंचा कि रहन दा? खिंच ला। लो भाई व्यूअर्स, इस मुंडे नूं पुछने आ कि तू कौन है? हाँ भाई मुंडिया, कौन है तू? तेरा नाम की है? दस। तेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है ते किहदा मुंडा है? रखे दा। ते रखा की कम्म करदा है? तेरी फोटो बिच आउण डई है कि नहीं? आउण डई है। अच्छा, रखा की कम्म करदा है? कुछ भी ना। ते तू की कम्म करना है? माल। माल किट्ठा करना है? यानी कि वो जिन्हों कहते ने खाना बदोश, तू उन्होंने मुंडा है? थाइयां का मुंडा है? चंगरां का मुंडा है? चंगर जेह्ड़े खवांदे ने ते मसीते नहीं जांदा? केह्दी मसीते जाना है? तियां सपारे? अजें एवें पे कर रहा तियां सपारे? जा परा, केह्ड़ी मस्जिद जाना है? अड्डे वाली? मैनू कदी वेख्या ही उत्थे? कदी वेख्या ही? एवें पे करना। हाँ हाँ, कलमा आउंदा ही? पहला सुना। होर केह् आंदा? दो कलमे आंदे ने? हून इन्नी गर्मी चला कित्थे? पहला एह् दस, तेरा वक्त ना जाया करा मैं। हले भी चलें बाहर? हले भी कम्म ते निकले हैं? साह ले लै मेरे पुत्तरा, इन्नी गर्मी च की करने? जाके जा ठहर के तुर पई,
ਬਹਿ ਜਾ, ਸਾਹ ਲੈ ਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਸਾਹ ਲੈ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਗੂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਨ ਜਾਣਾ? ਓਏ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਆ ਓਏ। ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਵੀ ਮੁਰਝਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉਲਝ ਪੁਲਝ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਛਾਵੇਂ ਮੰਜੀ ਢਾਈ ਹੈ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸੜਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਵਗਦੀ ਪਈ, ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣੇ ਆ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਪਿਆ। ਭਾਜੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜੇ ਤੇ ਉਹੀ ਚੰਗਾ। ਮੂੰਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਲਓ ਬੁੱਢੀ ਗਈ ਜੇ ਆ, ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਿਖਾਲਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਹਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਲਣੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਘਰ, ਚੰਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਵੇਖ ਲੈ, ਅੰਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਹ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਵੇਖਣੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣਾਈਏ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੱਜਣੋ ਬੇਲੀਓ ਦੋਸਤੋ, ਬੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ। 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਦਹੀ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਢਾਈ ਕਰਨੀ। ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 5ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤੇ ਜੂੰ ਹੀ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ 7ਵੀਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ 7ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਾਮੀ ਆਂਡੇ ਉਬਾਲ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਆਂਡੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਉਹ ਕਸਬਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ, ਕਸਬਾ ਵਾ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਂਡੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਂਡੇ ਵੇਚਣੇ ਕਿ, ਤੇ ਆਂਡਾ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਚਣਾ, 1.5 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਉਬਾਲ ਕੇ, 1.5 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਉਬਾਲ ਕੇ ਵੇਚਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਆਂਡਾ ਉਬਾਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਆ ਆਂਡਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸੀ ਆਂਡਾ ਹੈ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਲ ਜੇਗਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਦੇਸੀ ਆਂਡਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਸੀ ਆਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਫੀਮ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫੀਮ ਵੇਚਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਚਦਾ ਫਿਰਨਾ ਬਾਈ, ਤੂੰ ਫੀਮ ਵੇਚਣਾ, 2 ਰੁਪਈਆਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਂਡਾ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਆਂਡਾ ਦੇਸੀ ਹੈ, ਭਲਾ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰਸ਼ਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਖੋਈ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਕਣਕ ਉਦੋਂ 450 ਰੁਪਈਏ ਕਣਕ ਹੀ ਮਣ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਦੇਸੀ ਆਂਡਾ ਤੇ 1.5 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਫਾਰਮੀ ਆਂਡਾ ਮੈਂ ਵੇਚਿਆ ਉਬਾਲ ਕੇ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 7ਵੀਂ 'ਚ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਏ ਬੋਦੇ ਪਾਪ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਖਲੋਣ ਡਿਆ ਪਿਆ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸਤੋ ਖਲੋਣ ਡਿਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਂਡੇ ਉਂਡੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਵੇਚਣੇ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਬਣਾ ਲਏ ਭਾਜੀ, ਵੰਨ ਸਵੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਖਰਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖਰਾਬ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਲਿਓ ਕਵੇਲੇ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਜਨਾਬ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਣੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਤੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਅੰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਖਣਾ ਤੂੰ ਮੁੰਡਿਆ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੈਰਾ। ਵਕਤ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਖੁੱਚ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਕੱਢਿਆ।
1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੱਝ ਇੱਕ ਲੈ ਰੱਖ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੱਝ ਲੈ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮੱਝ ਜਦੋਂ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਕੱਟਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਹਾਂ ਲਈ 11,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੱਝ। ਜਦੋਂ 11,000 ਦੀ ਉਹ ਮੱਝ ਲਈ ਤੇ 8 ਪੈਰੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੱਟਾ ਵੀ ਪਾਲਿਆ, ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਪੀਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਬਣਾਈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੁੰਜੀ ਲਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੰਜੀ ਵੀ ਲਾਓ, ਕਣਕ ਬੀਜੋ, ਕਣਕ ਵੱਢੋ, ਮੁੰਜੀ ਵੱਢੋ। ਜਨਾਬ ਕਣਕ ਵੀ ਵੱਢਣੀ, ਮੁੰਜੀ ਵੀ ਵੱਢਣੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਮੇਰੀ ਉੱਗ ਪਈ ਦਾੜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਗ ਪਈਆਂ ਮੁੱਛਾਂ। ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਵਾਨ। ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਯਾਰ 3-4 ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇਣੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਡੰਗਰਾਂ 'ਚ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ 5-6 ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, 1-2 ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਈ ਰੱਖੀ ਆ, ਇੱਕ ਖੋਤੀ ਰੇਹੜੀ ਰੱਖ ਲਈ ਆ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਵਧਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਚਲੋ ਕੰਮ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੈਨੇ ਆ ਜਨਾਬ। ਦਿਲ ਆਪਣੇ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖੇਗਾ? ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰੋ, ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਂ? ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ? ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ। 10ਵੀਂ 'ਚ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਲ। 10ਵੀਂ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ ਰੱਖਿਆ, ਰੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾਲੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾ। ਡੰਗਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਗੋਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ ਵੜਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ। ਐਵੇਂ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿੱਖ ਲਾ। ਲਓ ਜੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮੁੱਛਾਦਾਰੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੋਦੇ 'ਚ ਦੇ ਵਾਵਾ ਹਨ, ਪਾਵ ਸ਼ਾਪ ਵਾਵਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਚਾਚੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ। ਆ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਰਖਾਨਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ? ਕਾਰਖਾਨਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਅਕਬਰੀ ਮੰਡੀ। ਲਾਹੌਰ ਅਕਬਰੀ ਮੰਡੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰੇ, ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਬੰਦੇ, ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। 8 ਕੁ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਬੁਖਾਰ। ਬੁਖਾਰ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸਾਂ, ਅਸਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਧਰ। ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ। ਬੁਖਾਰ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਦਵਾਈ ਚਾਚੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹਾਂ ਮੈਂ? ਬੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਸਿਲਾਈ। ਉਹਦਾ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਚਾਚੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਸਾਲਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੀ। ਤੇ ਅੱਬੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਘਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਅੱਬੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਛੜਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ
ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਲਾਏ। 3 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਦੇ ਲਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਲੱਗੇ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਯੱਬ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੱਤਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੀਟ ਅਪ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਰਮ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਾੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਵੀ ਯੱਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਹੋਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ। ਲਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਲਾ ਲਾ ਕਰਕੇ ਬਨਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਆ ਜਾਣਾ ਪਿੰਡ, ਡੰਗਰ ਵੱਛਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਡੰਗਰ ਮਾੜਾ ਘਰ ਸੀ। ਕਦੀ ਆ ਜਾਣਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਲਾਹੌਰ। ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਸੱਜਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮੁੜੀਏ ਤੇ ਗੁੜ ਮੰਡੀ, ਤੇ ਗੁੜ ਮੰਡੀੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਹੋਈਏ ਤੇ ਆ ਗਈ ਅਕਬੜੀ ਮੰਡੀ। ਅਕਬੜੀ ਮੰਡੀ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਅਕਬੜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਬਰ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੰਬਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਬਰ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੜੀਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਚਾਚੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ।